ова моje вклучување во живо е повод една иницијатива која што досега никогаш сите оние мои факти и аргументи не сум ги доловил околу вистината за Троја. Но да почнеме од почеток. Kaže da je Troja u Turskoj, ali postoji teorija koja to dovodi u pitanje. Homer u Ilijadi opisuje detalj koji malo ko primijeti. Sunce sa istoka prvo obasja Tračke planine, a tek onda grad Troju, što znači Troja mora biti zapadno od tih planina, na prostoru današnje Srbije i Bugarske, ne u Maloj Aziji. Istraživač Ilija Ogorelica tvrdi da je lokaciju pronašao kod Beograda, na Banovom brdu. Makedonski istraživač Vlado Pavlov ide još dalje. Tvrdi da se Troja nalazila na samoj planini Avali, a tek onda grad Troju, što znači Troja mora biti zapadno od tih planina, na prostoru današnje Srbije i Bugarske, ne u Maloj Aziji. Istraživač Ilija Ogorelica tvrdi da je lokaciju pronašao kod Beograda, na Banovom brdu. Makedonski istraživač Vlado Pavlov ide još dalje. Tvrdi da se Troja nalazila na samoj planini Avali, a akademik Milutin Jačimović objavio je knjigu u kojoj tvrdi da je Troja bila na mjestu današnjeg Skadra i Bugarske, ne u Maloj Aziji. Istraživač Ilija Ogorelica tvrdi da je lokaciju pronašao kod Beograda, na Banovom brdu. Makedonski istraživač Vlado Pavlov ide još dalje. Tvrdi da se Troja nalazila na samoj planini Avali, a akademik Milutin Jačimović objavio je knjigu u kojoj tvrdi da je Troja bila na mjestu današnjeg Skadra. Evo zašto ovo nije samo mašta. Herodot je zapisao da su Grci stigli na Balkan u 8. vijeku prije nove ere, a Trojanski rat se desio u 13. vijeku prije nove ere, 500 godina ranije. А замислете, 700 години пред Тројанската војна постоеле македонците. Или нивниот родоначалник Македон. Македонци 700 години пред Тројанската војна е датиран родоначалникот на нас, македонците, Македон, по земјата на Макот, по нашата древна Ематеја. Уште еднаш да го послушаме ова видео кое што се промовира кај повеќе наши пријатели во Србија и каде што најверојатно овие докази ќе зачестат се посилно и посилно. Благодарност до Петар Петровиќ. Sa istoka prvo obasja Tračke planine, a tek onda grad Troju, što znači Troja mora biti zapadno od tih planina, na prostoru današnje Srbije i Bugarske, ne u Maloj Aziji. Istraživač Ilija Ogorelica tvrdi da je lokaciju pronašao kod Beograda, na Banovom brdu. Makedonski istraživač Vlado Pavlov ide još dalje. Tvrdi da se Troja nalazila na samoj planini Avali, a akademik Milutin Jačimović objavio je knjigu u kojoj tvrdi da je Troja bila na mjestu današnjeg Skadra. Evo zašto ovo nije samo mašta. Herodot je zapisao da su Grci stigli na Balkan u 8. vijeku prije nove ere. 8. век пред новата ера. Она што секогаш Владо Павлов би го тврдеше, дека Пелопонес не може да биде онаму каде што е денес, затоа што големата преселба на народите прва настанува после Тројанската војна. Или населување на тој предел во денешна Грција. Тоа значи дека Агеменон и Миној кон Троја кренале од нашиот пелагониски дел. Тоа значи дека Битолско-Прилепскиот дел со ова потврда од мои пријатели кои што заедно работиме на тематиката Троја во Србија е всушност место каде што треба
секој македонец да застане во одбрана дека Агеменој и Миној имаат престолнина на територија на денешна Македонија во Пелагонија, тоест во Пелагонискиот дел. A Trojanski rat se desio u 13. vijeku prije nove ere, 500 godina ranije. Što... 500 години порано е Тројанската војна од грците кога дошле на овој простор. Сосема идентично на она што Владо Павлов деценија уназад ви го кажуваше, ви го пишуваше неуморно, секој ден, секој месец, секоја година. Ова е доказ дека македонците се учесници во Тројанската војна или поколенијата на Македон кој што живее и твори 700 години пред Тројанската војна. Или македонците живееле 1200 години пред да дојдат грците на овие простори. Или арапските семити, како сакате кажете ги. И ниту еден македонец не сака да се израдува децении уназад. Ниту една телевизиска куќа македонска нема доблес да го повика Владо Павлов. Ниту еден портал, освен нивните обезликувања, кои што имаа посебна цел, а нивната цел беше да го затвориме, да го уништиме, за гладко да го продадеме цвеќето на животот. Не знам дали на вас не ви ова гнасно, барем на вас, малкумината македонци. Не ли ви ова гнасно и бедно што се прави во Македонија кон својот народ македонски и кон некого кој што сам на собствена волја со само финансирачки средства до ден денес работи на воскреснување на Македонија. Не на Македонија од Александар Македонски само. Не на Македонија од Филип Македонецот. Не на Македонија од Пердика први. Туку на Македонија од нашиот родоначалник Македон, кој што живеел и творел 700 години пред Тројанската војна. И доказ и аргумент дека ние македонците на овој простор, на денешен Балкан, сме 1200 години пред да дојдат грците и да го создадат тој Пелопонес, што сите вие го знаете. Тоа потврдува еден доказ дека Пелагонискиот дел е вистинскиот Пелопонес од грчката фалсификувана историја. А сега, уште еднаш ќе пуштам да слушнете и ќе ви ги кажам моите аргументи и докази пред децении и децении за Тројанската војна, дека се одвивала на Авала и градот Белград. Дали сме спремни да слушнеме нешто што никогаш не сме го слушнале од Владо Павлов? Освен со кратки мои писанија и начнување на тема по српски портали и телевизиски куќи за Троја и Тројанската војна дека била на Авала, Калемегдан и градот Белград. Homer u Iliadi opisuje detalj koji malo ko primijeti. Sunce sa istoka prvo obasja Tračke planine, a tek onda grad Troju, što znači Troja mora biti zapadno od tih planina, na prostoru današnje Srbije i Bugarske, ne u Maloj Aziji. Istraživač Ilija Ogorelica tvrdi da je lokaciju pronašao kod Beograda, na Banovom brdu. Makedonski istraživač Vlado Pavlov ide još dalje
tvrdi da se Troja nalazila na samoj planini Avali, a akademik Milutin Jačimović objavio je knjigu u kojoj tvrdi da je Troja bila na mjestu današnjeg Skadra. Evo zašto ovo nije samo mašta. Herodot je zapisao da su Grci stigli na Balkan u 8. vijeku prije nove ere, a Trojanski rat se desio u 13. vijeku prije nove ere, 500 godina ranije. Što znači da Grci fizički nisu mogli biti učesnici rata koji se zvanično pripisuje njima? Ko je onda ratovao? I gdje? Rumunski istraživači su na naučnom skupu u Atini iznijeli i tezu da se na teritoriji Srbije nalazi Atlantida, Troja. Atlantida. Isti region. Iste nepriznate teorije. Zaprati me za više. Ова не е ништо поразлично од Владо Павлов, кој што тврде дека ние живееме на територија на Атлантида, на денешниот Балкан. Тоа значи дека ова територија била територија на древна Атлантида. А сега ќе ви докажам колку време јас зборувам за таа Атлантида, а со тоа и воскреснувањето на органската енергија и на енергијата од вода и на сите докази кои што ги имаме и оние кои што спроведуваат линч врз мене се докази од Атлантида. Древна Атлантида е денешниот Балкан, кој што во еден временски период го носел и името Македонија. И започнувам. Бидете спремни, македонци мои. Дали се добро слушаме? Дали сте спремни? Дали докажав дека грците се дојденци 500 години после Тројанската војна, дека Пелопонес е населен после Тројанската војна и дека не е возможно од тој дел да се крене кон Троја. Со тоа докажавме дека Агеменон и Миној кренуваат од Пелагонискиот дел кон Троја. И се уште нема никој, ама баш никој, освен кога се обединуваа сите овие портали на Бранко Црвенковски телевизиски куќи, да ги монтираат онија сценарија за надри лекарство, сценарија за што или не, сценарија за чување и имплементирање на некоја плоча, споредувајќи го Владо Павлов со некоја особа од Кратовско која што денеска ви е многу популарна. Ама затоа во Србија и во многу други држави надвор од Македонија го почитуваат делото на Владо Павлов. И започнувам. Дали знаете дека историјата како наука не може точно да даде одговор како што вели до сега каде се одиграла Тројанската војна. Со што нели до сега многу се отежнуваа работите околу утврдувањето на последователните настани од тој временски период, што навистина само по себе представува нели чудо. Некои научни работници од таа сфера тврдат и застапуваат едно мислење, а наспроти нив други го тврдат според. Се извинувам. Конкретно
на сите нас како македонци и на сите нас народите на Балканскиот дел, кои што некогаш го носел името Македонија, ни се наметнува да бираме меѓу сите научни историски тврдења, дека како например Јонското море е меѓу Грција, Албанија и Италија, а не покрај бреговите на Мала Азија, каде што некои историчари ја лоцираат Јонија како држава, или пак таа настанала по одвивањето на граѓанската војна како еден вид светска војна. Од тука, од ова постојана историска литература на кој што потрошив повеќе од 15 години, и доколку истата внимателно и објективно се прочита и протолкува, ќе заклучиме дека царот Македон со своите действија на воен и економски план, како да бил предвестник за случувањата врзани пред и после Тројанската војна. Зарем ова не може македонецот денес во 21. век да го скува во неговиот ум и да биде радосен дека царот Македон со своите действија на воен и економски план бил предвестник за случувањата врзани пред и после Тројанската војна. Затоа што Македон живее и твори 700 години пред Тројанската војна, или во превод 1200 години пред да се населат турците, грците на овој дел од Балканот. Затоа, мојот аргумент за Тројанската војна од мојата истражувачка дејност денес, после повеќе од 15 години, ќе ви го представам прво на вас, неверните македонци, поголемиот број љубоморни, уште поголемиот број себични, уште поголемиот број егоистични и големиот број на македонци денес кои што дремат на профилот на Владо Павлов, а се со една цел да имаат Кичановиќ во нивното џепче. Заборавајќи дека се тоа што го прави Владо Павлов го прави со дух и фанатизам за Македонија. И затоа мојот аргумент за Тројанската војна секогаш сум го поистоветувал со потонувањето на Атлантида и истата дека е поврзана со Авала Белград. Троја Авала или древна Троја се наоѓа во древна Бригија, а тесно е поврзана со царот на Илјадите, Илија, Илион, територијална земја на трибалите, од порано Паонија или Пеонија, присвоена од поколението на нивниот Чичо Дардан, кој ја присвојува престолнината Троја од древните Пеони. И да не заборавиме, најстарата престолнина на дарданците е Скупи или Јоук, каде што се собираат сите обединети сили против дарданците во ова голема братоубиствена војна, која што се одвивала пред 13.000 години. Прво нешто што ме доведе до овие сознанија за Троја Авала е тоа што во тој временски период живееле со некој друг вид на енергија, живееле со некој друг вид на погребални ритуали
живееле некако денес и не се затоплувале и осветлувале со штетниот јаглен, како нашата рек битола, која што трови се околу нас. Не дај Боже, па да немаме јаглен и ставиме мазут. Така да, трите елементи кои што се поврзани со Троја се сулфурот, солта и живата. И тие се три елементи најпрепознатливи за нестарата Троја, кои што подосна се пренесени во христијанството како Христос, Светиот Дух и Бог, преку течната жива која воедно го представува и родоначалникот на сите нации кои што се од Илија, од Илион, а тоа е Хермес Меркул. А додека Авала, или градот Жирнов, сите знаете или не знаете, била препознатлива по рудникот за жива. Во некое мое друго вклучување во живо, ќе ви дадам докази зошто им била потребна живата на древните народи, меѓу кои на минојците, на микенците, на спартанците, тоа е сагријанците, на тројанците и така натаму и така натаму. За да дојдеме до посекуваната цел, за да зборуваме за Авала, треба на почетокот да знаеме дека денес е представена постојаната појава на минување на начинот, на именувањето на државните творби од времето на воспоставување на целосна доминација на римската држава на овие простори. Секако, треба да го бараме и Тројанското езеро, кое што е идентично поврзано со Београд како Прасијатското езеро кое што било во Македонија. На неговиот брег се одвивала Тројанската војна. 1250 години пред нашата ера. Познато како братоубиствена војна помеѓу дарданците кадмејци од едната страна и минојците спартанци агријанци од другата страна. Дали да продолжам и понатаму или да прекинам? Бидејќи сакам да имаме комуникација и бидејќи секој треба да биде среќен, а не да вреѓаат, да плукаат, да измислуваат се и се што. За да вистината која што е поврзана со Троја да исчезне од Владо Павлов. Ама гледате, во Србија е тесно зацврстена. И моето дело, и моето откритие е вреднувано со уште двајца мои други истражувачи. Значи останавме тројца истражувачи, каде што едниот тврди, мој пријател Огрлица, поздрав до него, дека е Баново Брдо, академикот тврди дека е Скадар и јас, како Владо Павлов, денеска ви докажувам и тврдам дека е Авала. Хомер објавува: Македон за време на Тројанската војна владеел со Бригија. За време пред Тројанската војна владеел со Бригија, наследувајќи од својот татко Дион, каде подосна ова територија ќе го носи и се заменува во името Македонија. Вистината за Троја е тесно поврзана со рудникот за жива, а па истиот тој е тесно поврзан со Тројанското езеро, кој е дел останало од древното Пајонско море, а за сето ова потврдува подридот на Калемегдан има клесано на Карпа во познатиот андерграунд, каде што биле пронајдени фосилни остатоци од школки кои потекнуваат од брегот, од обалата на древното Панонско море или Паонско
заедно со планината Ид, која прикажува својата раскошна убавина и нејзина природа. Значи, тројанските докази околу Тројанското езеро ги имаме под ридот Калемегдан. Тоа значи дека овде се инсталира и овде е првата битка од Тројанската војна, која што била налик на светска војна во тој временски период. А за тоа потврдува подридот на Калемегдан во познатиот андерграунд. Има пронајдено фосилни остатоци од школки кои што докажуваат за брегот, за обалата на древното Панонско море, заедно со планината Ид, која прикажувала својата раскошна убавина и нејзина природа. Кога сме кај Авала и Калемегдан, како дел од градот со престолнината Троја, мораме да признаеме сите ние македонци, срби и останати дека се поврзани со големи подземни тунели кои му помогнале на родоначалникот на древниот Рим, Енеј, единствениот преживеан син на тројанско-дарданскиот крал Приам, кој со својот син Аскании преку подземниот град подавала и под Калемегдан, по големото танкање стигнал во денешна Романија, од каде неговото поколение на единствениот преживеан Дардано Тројанец со неговата војска дел се префрлува во областа Лацио, во Италија, каде што го формира Рим, заедно со албањаните, кои што биле староседелци на територија на денешен Рим. Македонци мои, албањаните се денешните наши сограѓани од албанска националност. Тоа значи дека древниот Рим, дека Август Октавијан, дека Тибери, дека Калигула, Нерон и плејада на римски императори имаат мешано Дардано с албањанска крв, или имаат мешано дарданска крв од територија на денешно Скопје, делови од Тетово, делови од Косово, Медвеđе, Прешево, се до Београд, каде што била Тројанската војна. Како дарданци и албанци, кои што се родоначалници на древниот Рим и кои што се староседелци на територија од денешна Италија. Како аргумент и доказ да не заборавиме дека ова се мои докази за мојата теза дека Тројанската војна била на Авала. Како аргумент и доказ овде се наоѓа и неголемиот резервоар на вода, подоцна познат како римски бунар, кој служил за напојување со вода на древните тројанци. Сето оди во прилог на вистината околу Тројанската војна дека треба да ја Авала и Калемегдан. Инаку, среќа немал таткото Приам, како и синот Хектор, за кој останало да ни се сведочи денес на Калемегдан и самото име што значи Мегдан, на Кале, помеѓу двајцата најголеми јунаци во тогашниот свет, Хектор и Ахил. По ова битка миној магнат
братот на Агеменон ќе ја врати Елена во Бела Зора. Значи, зборувам за територија Бела Зора, а не зборувам за Свети Николе Бела Зора. Каде што и денешно Свети Николе припаѓа на таа територија Бела Зора. Зборувам за територија Бела Зора. Каде што во таа територија се сите градови од денешната Брегалничка област. Сите градови по Брегалница која што се влива во Вардар. Од Македонска Каменица па до Стоби. Што значи дека од ова територија е киднапирана и земена преубавата Елена. Тоа значи дека од ова територија треба да ја бараме територијата нејзина како кралица на Спарта или на Агријанија. А тоа сигурно во некое друго видео, како што ви докажувам сега за Троја, дека е во Белград и дека Тројанската војна се одбивала на територија од денешен Калемегдан и Авала. Ке ви докажам дека преубавата Елена е киднапирана од древната планина која што го носела името Орбела, а денес Осогово. И дека приказката која што ја имаме како Снежана и 7 џуџиња е поистоветена за преубавата Елена. Уште еднаш, Калемегдан останува аргумент и доказ за Мегдан на двајцата најголеми јунаци во тогашниот свет Хектор и Ахил. По ова битка Миној Магнат, брат на Агеменон, ќе врати Елена во Бела Зара, а Троја повеќе нема да постоела се до времето. Слушнете, македонци, се до времето на Александар Македонски, кој повторно го возобнувува овој древен град Троја, денешна Авала и Калемегдан, доделувајќи им ја на оние кои што се таму за да биде попречено влијанието на келтите на Дунав од другата страна, а од друга страна и држејќи ги под контрола, затоа што еден од најголемите мудреци со Аристотел во тој временски период на Александар Македонски бил друид, тоест келт. Тоа значи и е запишено Сингитиум е град кој што повторно Александар Македонски го воскреснува. Тоа значи дека Сингитиум и сингитујците се народи идентични како тројанците. Тоа значи дека Александар точно знаел и сакал да ја прекине ова братоубиствена војна помеѓу дарданците кои што живееле и кои што имаат матична територија со главен град Скопје денешно, тогаш Јоу, и територија кои што имале со дело Тетово, Косово, Медвеđи и Прешево. Заедно со минојците од денешниот Пелагонски или Микенците, од денешниот Пелагонески дел и агријанците спартанци од денешниот Лачковички и Осоговски дел. И затоа повторно го изградил древниот Троја со една кола злато однесено за да постои денес како град и кој што сите го знаеме како Бела или Белиот град. Идентично како престолнината каде што е роден нашиот цар на царевите и крал на кралевите Александар III Македонски. Зарем случајно и Белград е Бела? Помислете,
и размислите со ваш ум. Затоа што Авала секогаш важела како триумфална порта на Белград. И има стара пирамида, исто како што има и во Ртањ, исто како што има и во Македонија, за кој што во некои наредни видеа и во мои текстови ќе ви докажам дека кодот 369 е поврзан со пронеденото цвеќе на животот во Кочани. И тоа е доказ дека Балканот и денешна Македонија како територија одамна на Атлантида имале повеќе пирамиди. Авала, важејќи како триумфална порта на Белград, со облик на пирамида и пирамида, се наоѓала престолнината Троја, со градот Троја, кој бил познат како Жирнов. Ова било доминантно место кое и денес ни сведочи за погледот, доминацијата врз целата околина. Врвот секогаш бил користен за утврдената престолнина, која што тогаш и денес од Владо Павлов е препознатлива како Троја. А под неа градот Троја, кој се простирал низ целата пирамида, зафаќајќи го и големиот рид од денешен Калемегдан, кое што било пристаниште. Идентично како сите градови во тој временски период. Секое кале било прво пристаниште каде што се одвивала трговијата, размена на стоки, а додека северно од тоа прво пристаниште е била престолнината. Затоа, како сведоци на падот на Троја, со дрвениот конј, после 10 годишната обсада околу Тројанското езеро, кое станало како дел од древното Панонско море, решили да влезат во градот, а преку него во престолнината Троја, за кој поради неговата големина, дури и влезот во градот Троја бил расширен. За ова денес ни сведочи скицата на Авала, каде секој може да забележи дека влезот е разурнат и останал да сведочи на цел Белград, и останал да сведочи на сите народи денес на Балканот, на македонците, на србите, на сите оние кои што потикнуваат. Јас не би рекол србите, јас не би рекол сербонци, туку би рекол трибалите, затоа што на ова територија од денешна Србија биле трибалите, а незиниот брат Скодар бил на територија од денешна Црна Гора. И тие се синови на Паон, кој што е внук на Дардан. И затоа е братоубиствена војна. И затоа ова војна треба да прекине меѓу сите нас. Затоа што сите ние потекнуваме од еден татко, Илија Илион. Истиот оној кој што Семир Македонски ве манипулира и сака да ви го наметне дека тоа е Илир. А илирите потекнуваат од најстарата територија Рим, за кој што претходно ви кажував, кој што дале уточиште на Енес, единствениот преживеан од Тројанската војна со неговата флота и неговиот син, од кој што подосно настануваат римските царства. Има многу разлика од илирите, кои што се староселци на денешна територија на Рим, и многу голема разлика од илиадите или илионците. Ама затоа некој моето знање, моите докази ги користи обратно како тоа што го правил оној за кој што правите пост и денес. Неголемиот издајник на нашиот син, македонски и светски, цар на царевите и крал на кралевите со титулата просветлениот со божествено знаење Исус Христос. А дали му го знаете името на тој Исус? Затоа што Тројанската војна продолжува
со случувањата и одмаздата на оние кои што биле победени во Белград со случувањата на Исус. И до ден денес се уште трае. И истата она Тројанска војна. Во продолжение ќе ви дадам и неколку објаснувања, а сега ќе ви доставам слика, која што за прв пат ќе ви ја дадам и која што е од военно-разузнавачки служби кои што ги ја чувале, а не знаеле дека тоа е доказ за Троја дека била навала. Ова е разурнатиот влез кој што ни сведочи до ден денес за влегувањето на Тројанскиот конј на територија на денешна Авала. Овде е тврдината, престолнината на тројанците на Авала, која што е највозвишен дел и која што ја покажува доминантноста на тројанскиот крал Пријам и неговите деца. Овде околу неа, околу Авала, околу тврдината, ја имаме и планината која што го носи името Ид, планина која што била богата со жива, а во некое друго вклучување ќе разговараме за живата, зошто користела за времето на тројанците околу 2500 години пред новата ера. Ова се неколку битни аргументи кои се поврзани со древната трибалска, според мене, не сербонска престолнина Троја, која што освоена од Дардан на сметка на својот внук, кој ја проширил својата територија преку денешно Скопје, каде што не старата престолнина на Дарданците е во денешно Скопје. Што значи дека Северна Македонија ни одговара само за Скопје, Косово, Медвеđе и Прешево. Уште еднаш, ова се битни аргументи кои што се поврзани со древната трибалска, не сербонска престолнина Троја, освоена од Ардан, кој на сметка на својот внук ја проширил својата територија преку денешно Скопје, Косово, Медвеđе и Прешево. Тоа е вистинската Северна Македонија. И северно од нас, каде што Македонија би била денешна Источна Македонија заедно со територија на денешна Грција. И тие го заземале и денешниот Белград, тоест Авала и Калемегдан, протирувајќи ги трибалите поради големиот рудник за жива и големите рудни богатства на трибалите, кои што до ден денес ги имаме овде на Балканот. Затоа, секој можете да се ориентирате од сето ова што денеска ви го доставувам како одговор за оно што се зборува во Србија за Владо Павлов, за Илија Огрлица и за уште еден наш пријател академик, на кој што се спротиставени копијата и доказите за Троја, каде што Владо Павлов денеска ви докажува зошто Авала и Калемегдан, тоест Белград, Илија Огрлица докажува Баново брдо, а додека Скадар ни докажува третиот истражувач академик, затоа што секој од нас треба да се произнесе
и да каже на своите тврдења зошто јас тврдам како Владо Павлов, а денеска ви докажувам дека Троја и Тројанската војна била околу Калемегдан, Белград и денешна Авала. Значи мапата може да се ориентира одгоре се што е објавено и да ги спознае моите докази за Троја во денешна Србија, во минатото Трибалија, и при тоа сите заеднички да се спротивставиме на Шлиман и Троја во Турција, како и дека може да биде и во Скадар, каде што одма го испадлувам и тврдењето за, според мене, како Владо Павлов за во Црна Гора. И не заборавајте, Владо Павлов пред 15 и повеќе години кажал дека уништувањето на Троја Авала треба да го поистоветуваме со уништувањето на древна Атлантида. И затоа, кога сме кај Атлантида, да споменеме за свештениците на едно племе од древна Атлантида. Агријанците, кои што ја предскажале судбината на Атлантида и големата водена пустина за време на големиот потоп. Ова причина придонесела на златни плочи да изгравират историјата. Картата на светот, звезденото небо, вистината и напредните научни и божествени знаења, како и сваќањата за антигравитација, психичката енергија наша и животната сила. Златните плочки, книгите и други многу значени предмети за супер интелектуалците биле сокриени во камената пештера за идните поколенија да ја осознаат нивната вистина за древното минато на Атлантида. Е таа камена пештера е во денешна Македонија. Таа камена пештера денес се нарекува гробот на Александар, каде се чуваат овие златни плочки, овие книги и други значени предмети за супер интелектуалците, нашите предци, за сето она што треба да го имаме ние и нашите идни поколенија, за древната Атлантида. Како резултат на подигање на земјата со морето, климата повторно се изменила на планетата Земја, каде многумина починале поради новата ледено добо и разредувањето на воздухот. Оние кои преживеале се предци на старите цивилизации денес. Преостанатите од безсмртните, кои биле спасени кога светиот Остап настрадал, нашле прибежиште во големата пустина Гоби, каде престојуваат до ден денес, а посетувани и од древните македонци од времето на Александар и Исус. Дел од преживеаната станале и предци на жителите на Тибет, на древните агријанци, а другиот дел отишле на планинските предели на Хималаите, како и во областа Бела Зара, влегувајќи во состојба на самадија, чувајќи се самите себе и божественото знаење познато како Миној, Фараон и Христос. Уште еднаш, во областа Бела Зара, денешна Македонија, биле сокриени златните плочки, книгите и инструментите кои подосна ќе сведочат за древното божествено знаење кое што е познато со титулата Христос. Со ова знаење била задоена четвртата цивилизација, а многумина ќе потврдат дека биле спасени само богострашливите, оние со чиста душа или луѓе способни да се ослободат од негативната енергија, што е основен предуслов за влез во самади стил. За влез во самади стил. Па како може нашиот Александар да биде во овој самади стил овие 2000 и повеќе години, а да имал негативна енергија
да бил како Хитлер, да не имал чиста душа и така натаму, и така натаму. Тоа значи дека ние ова го потврдуваме и за ова вистина која што покажува и Платон, дека островот Атлантида е денешниот Балкан, некогаш носејќи го името Македонија, и луѓето кои што станале живи со самото подигање на копното, со земјата над морето, а денес е позната Бела Зара, како аргумент дека овие луѓе не го изгубиле божественото знаење и значењето околу технологијата. Особено тајната на водата. Ова група на атлантигени кои што живеела на островот вршеле влијание врз развојот на последната пета цивилизација, ариевска, која се родила на островот кој што се подигнал над морето. Имаме многу докази каде што и тајниот докторат, во книгата Тајниот докторијат, градењето на пирамиди во Египет им го припишуваат на атлантиѓаните од островот на Платон Бела Зара, островот кој го извршил најголемото позитивно влијание врз древниот Египет. Династијата на нестарите египјани ги совладала сите тајни на божествено знаење на белите атлантиѓани, иако во нивните вени не течела крв на атлантиѓаните. Токму тука, секој од нас треба да ја насуши целата енергија. Токму тука, затоа што се тоа што претходно за Бела Зара, за земјата најстара, која што е запишена и во книгата Тајниот докторијат, за градењето на пирамидите во Египет, неслучајно и тие и јас како Владо Павлов им го припишувам на атлантиѓаните од островот на Платон Бела Зара, територијално околу денешната Брегалничка област, остров кој го извршил неголемото позитивно влијание врз древниот Египет. А ние го имаме и доказот. Затоа и доказот го нема. Затоа и за тој доказ се спроведуваше неголемата хајка да биде уништен, да биде обезглавен, да биде затворен и таму убиен Владо Павлов, за да можат гладко да го продадат доказот од книгата на Тајниот докторијат и градењето на пирамиди во Египет, кои што им го припишуваат на атлантиѓаните од островот на Платон Бела Зора. Денешна Македонија е свеќето на животот, македонци мои. Сите овие сценарија гнасни, бедни, никакви, се сценарија за да се сокрие вистината дека древната цивилизација Египет настанува после уништувањето на Троја или после уништувањето на Атлантида, од каде што започнува петата цивилизација, тоест ариевска цивилизација, не ариевски народ. Затоа и уништувањето на Троја го поистоветувам со уништувањето на Атлантида. А ние со Божја помош го најдовме клучниот доказ, кодот на градењето на пирамиди 369. Го чувавме 20 години. Ние малкумината македонци, со дух, ум и фанатизам безвлакно на јазикот. Ама дојде ова Радовлчани, во спрега со јавно тогашно обвинителство и го зеде клучниот доказ кој што го има во книгата Тајниот докторијат, дека атлантијаните се градители на пирамидите во Египет, а тоа го прават од островот на Платон, кој што е Бела Зора, а тоа ни го потврдуваат свеќето на животот, кој што денес ова секташка организација, овие бедници и секакви не манипулираат дека афионот е символ на отоманите,
на султан Сулјеман не манипулираат дека отоманските артефакти се со ликови, а никаде нема лик од Мухамед. Никаде нема лик освен на арапско писмо. Не манипулираат дека тоа писмо е отоманско, а всушност е древно македонско кој што е запишено и во каменот од Розета. Е затоа Бог денеска не испратил сите нас, малкумина, ама многу вредни, затоа што нашата планета, нашата македонска планета и нашите жители од каде сме, е многу бројна во целиот универзум. Е затоа ќе се бориме да ја докажеме вистината која што веќе е докажена од Владо Павлов и моево вклучување во живо го завршувам со големиот доказ, со најстарата слика која што ја докажува вистината за Тројанското езеро и за Панонското море и за сето оно што значи Тројанска војна, дека била на територија на денешен Белград, тоест Калемегдан и Авала, и во неја учествувале Чичкото Дардан, поколението на Чичкото Дардан и внукот негов Паон. Братоубиствена војна која што продолжува со одмазда врз синот на Клеопатра VII, Исус Цезарион. Братоубиствена војна која што до ден денес трае, ама за многу кратко време ќе заврши. Затоа што змијата на Хермес Меркур е испреплетена од бесот и воинствените действија на браќата. И таа змија која што е испреплетена, тие две змии кои што се нон-стоп во битка, ќе бидат одвоени во времето на доваѓањето на нивниот татко Хермес Меркур. Вистината на Тројанското езеро, вистината докаде била водата, вистината за Тројанската војна на територија на Калемегдан и Авала, светско откритие единствено на Владо Павлов во целиот свет од истражувачи, на кој што се спротиставувам пред се најмногу на Шлиман. Еве го Тројанското езеро. Погледнете. Погледнете ја Грција каде е, дали е постојала, македонци мои. Погледнете го Црно море колку било. Погледнете до каде била водата. Делови од Грција, делови од Србија, Македонија, Романија, Бугарија. Погледнете го Црно море. И споредете го со денешното. Но најбитно од се, Црно море е поврзано било со Белото море. А овде е Тројанското езеро, каде што била на брегот Тројанската војна и каде што ни сведочи доказите кои што се поврзани денес со подземниот град под Калемегдан, каде што имало остатоци и докази за ова Тројанско езеро, каде што се одвивала Тројанската војна. Имајте убав останок, љубов и само љубов.